FIA فیصل آباد کی بڑی کارروائی انسانی سمگلنگ اور حوالہ ہندی میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں عبدالرحمان اور راشد نیاز شامل۔ ملزم عبدالرحمان شہریوں کو غیر قانونی طور پر ناروے، آسٹریلیا، UK اور ملیشیا بھجوانے میں ملوث تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملزم عبدالرحمان شہریوں کو غیر قانونی طور پر ناروے، آسٹریلیا، UK اور ملیشیا بھجوانے میں ملوث تھا۔ ملزم کے قبضے سے جعلی ورک پرمٹ، معاہدے اور دیگر شواہد برآمد۔ دوسری کارروائی میں ملزم راشد نیاز کو جھنگ روڈ سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم حوالہ ہندی اور کرنسی کی غیر قانونی ایکسچینج میں ملوث تھا۔ ملزم کے قبضے سے موبائل فون اور دیگر شواہد برآمد ہوئے۔ FIA کی بڑی کارروائی کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ FIA فیصل آباد کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے۔ انسانی سمگلنگ اور حوالہ ہندی میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں عبدالرحمان اور راشد نیاز شامل۔ ملزم عبدالرحمان شہریوں کو غیر قانونی طور پر ناروے، آسٹریلیا، UK اور ملیشیا بھجوانے میں ملوث تھا۔ ملزم کے قبضے سے جعلی ورک پرمٹ، معاہدے اور دیگر شواہد برآمد ہوئے۔ دوسری کارروائی میں ملزم راشد نیاز کو جھنگ روڈ سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم حوالہ ہندی اور کرنسی کی غیر قانونی ایکسچینج میں ملوث تھا۔ ملزم کے قبضے سے موبائل فون اور دیگر شواہد بھی برآمد ہوئے۔ محکمہ صحت فیصل آباد کا سالانہ آڈٹ کا فیصلہ۔ ریجنل ڈائریکٹر آڈٹ کے ریکارڈ مرتب کرنے کے احکامات جاری۔ محکمہ صحت فیصل آباد کا سال 2023-24 کا آڈٹ ہوگا۔ فنڈ سمیت تمام اخراجات کی تفصیلات فراہم کر دی گئی ہیں۔ آپ کو اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ عمران اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمران، بتائیے گا۔ جی بالکل، ریجنل ڈائریکٹر فیصل آباد کی جانب سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے سالانہ آڈٹ 2023 اور 24 کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریجنل ڈائریکٹر فیصل آباد کی جانب سے CO ہیلتھ اتھارٹی سے تمام تر فنڈز کی جو تفصیلات ہیں وہ طلب کی گئی ہیں۔ ریجنل ڈائریکٹر آڈٹ فیصل آباد کی جانب سے سالانہ جو آڈٹ ہے اس حوالے سے تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ مرتب کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل بھی جو ہے وہ مختلف اتھارٹیز کو جو ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز، اسی طرح دیگر جتنی بھی اتھارٹیز ہیں ان سے تفصیلات مانگی گئی تھیں۔ ابھی ریجنل ڈائریکٹر آڈٹ کی جانب سے جو ہے وہ سال 2023 اور 24 کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی فیصل آباد کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ تمام تر فنڈز اور خریداری اور ادویات کی خریداری اور ڈیولپمنٹ اینڈ نان ڈیولپمنٹ فنڈز جتنے بھی اخراجات کیے گئے ہیں اس حوالے سے تمام تر جو ریکارڈ ہے وہ ڈائریکٹر آڈٹ فیصل آباد کو ارسال کیا جائے۔ جی بہت شکریہ عمران اسلم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں اسموک کی روک تھام کے لیے سیکرٹری RTA متحرک۔ دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں۔ 15 روز میں 334 گاڑیوں کے چلان۔ 98 دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں تھانوں میں بند کی گئیں۔ سیکرٹری RTA کے مطابق 437 گاڑیوں کی میکینیکل فٹنس کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے۔ بات کریں گے اسی حوالے سے وقاص بیگ سے۔ جی وقاص، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد چونکہ صنعتی شہر ہے تو اسموک کی صورتحال جو ہے اس میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جس کی روک تھام کے لیے تمام ادارے جو ہیں وہ متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ خاص طور پہ سیکٹری RT کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایسی تمام گاڑیاں جو اسموک پھیلانے کا نہ صرف باعث بنتی ہیں بلکہ ان کی میکینیکل کنڈیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، ان کے خلاف باقاعدہ مہم کا آغاز جو ہے وہ کیا گیا ہے، جس میں 300 سے زائد گاڑیوں کو دھواں چھوڑنے کے بعد جو ہے ان کا نہ صرف چالان کیا گیا ہے بلکہ وارننگ بھی دی گئی ہے۔ سیکٹری RT فیصل آباد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی پوچھیں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ فیصل آباد شہر چونکہ صنعتی شہر بھی ہے، دھواں انڈسٹری بھی چھوڑتی ہے، ایسے میں اگر گاڑیاں بھی دھواں چھوڑیں گی تو ڈیفینیٹلی اسموک کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ کیا ایکٹیویٹیز پہ کی جا رہی ہے؟ جی جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ انڈسٹریل سٹی بھی ہے اور ادھر کیونکہ پاپولیٹڈ سٹی ہے اور ادھر ٹرانسپورٹ بھی بہت زیادہ ہے روڈز پہ، تو ٹرانسپورٹ جو ہے از ون آف دا میجر کاز آف اسموک جو ہے، اسموک امیٹنگ وہیکلز جو ہیں، تو اس پہ گورنمنٹ آف پنجاب اور جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ویژن بھی دیا ہے ایک منیمائز اسموک 2023 کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے ایک تو ہم کر رہے ہیں کہ اویئرنیس لوگوں کو دے رہے ہیں، اس میں لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں فرینڈز آف انوائرمنٹ بنے، آپ اپنا کہیں پہ آپ گاڑی دیکھتے ہیں روڈ پہ جو دھواں چھوڑ رہی ہے اس کی اپنے GPRS کے تحت جو لوکیشن کے ساتھ فوٹو بنائیں اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ شیئر کریں تاکہ فوری طور پہ ان کے خلاف ایکشن ہو۔ گورنمنٹ کی بڑی سخت ہدایات ہیں اس حوالے کے، اور ہم اس پہ جو انسپیکشنز ہیں، روڈ انسپیکشن کنٹینیوسلی ہماری جو ہے وہ جاری ہیں، اور ہمارا سٹاف جو ہے وہ آپ کو ہر روز روڈز پہ ملتا ہے۔ ہم نے ان ہنڈریڈز وہیکل جو ہیں وہ جو اسموک امیٹنگ ہے ان کو چالان کیے ہیں، ان لیکس ان کو فائن کیے ہیں، امپاؤنڈ بھی وہیکلز کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کم دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو ہم موقع پہ وارن کرتے ہیں اور ان کو ہم ریفر کرتے ہیں کہ آپ وک اسٹیشنز پہ جائیں اور اپنا نیا فٹنس سرٹیفکیٹ بنوائیں۔
अच्छा बिल्कुल, ना सिर्फ गाड़ियां जो हैं उनके चालान किए जा रहे हैं, बल्कि 400 के करीब गाड़ियां जो हैं उनको बाकायदा वार्न किया गया है कि वो अपने तमाम तर मेंटेनेंस का अमल जो है ना सिर्फ उसको मुकम्मल करवाएं बल्कि धुआं ना छोड़ें। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए दीगर शहरों के हवाले से, तो दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए वकास बेग। बीए बीएससी में कम नंबर लेकर पास होने वाले तलबा के लिए अच्छी खबर। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने 2.5 साल बीएस में दाखिला लेने के लिए 50% नंबरों की शर्त में नरमी कर दी। 45% नंबर हासिल करने वाले तलबा भी दाखिले के अहल होंगे। तलबा को दोबारा इम्तिहान की सहूलत भी दे दी गई। तफसीलात जानेंगे इसी हवाले से रमज़ान मिर्जा से। जी रमज़ान, बताइएगा। जी बिल्कुल, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इस वक्त जो है वो दाखिले जारी हैं और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन के मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं उसमें दाखिले लेने हैं उनके लिए जो है वो एक बेहतरीन मौका है। हमारे साथ रीजनल डायरेक्टर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी झंग मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, जो री अपीयर की पॉलिसी क्या है और इसके साथ साथ जो 45% की पॉलिसी है क्या है? इस तरह के जो हमारे बच्चे जो है ना एग्ज़ाम में फेल हो जाते थे तो उन्हें चांस नहीं मिलता था। अब एग्ज़ाम हो रहा है, इसे हम कहते हैं स्प्रिंग 23। इसमें जितने अब स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, अगर अपीयर नहीं हो रहे तो उन्हें एक चांस मिलेगा एग्ज़ाम के हवाले से, रीअपीयर का भी और फिर अगेन रीअपीयर का भी। यानी हर पेपर में 2 चांस मजीद मिलेंगे, 3 चांस टोटल हो जाएंगे। और दूसरी जो BS 2.5 की बात है, तो वो हमारे बच्चे जो ओल्ड BA BSc हैं तो उनके लिए BS 2.5 है। लेकिन हमारे बच्चे जो क्योंकि 50% की शर्त थी तो बहुत सारे इशू आ रहे थे, तो अब यूनिवर्सिटी ने जो है ना इसके में मजीद रियायत कर दी है कि 45% एंड अबव वाले जितने भी बच्चे होंगे वो BA BSc हैं तो वो एलिजिबल हैं फॉर BS 2.5 में दाखिला लेने के लिए। और अभी तक जो दाखिलों की तारीख है उसका क्या जो है फैसला? फ्रेश स्टूडेंट हैं उनके लिए 7 नवंबर है और जो हमारे कंटिन्यूइंग स्टूडेंट हैं उनके लिए 15 नवंबर की डेट है जी। और 7 नवंबर की डेट विदाउट लेट फीस है, इसमें कोई लेट फीस नहीं है जी। जी बिल्कुल, ये एक अच्छा मौका है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने BA BSc किया हुआ है और उनके लिए भी इन्होंने अच्छी खबर दी है। इसके अलावा जो रीअपीयर की पॉलिसी है ये भी एक अच्छी खबर है। और ऐसे स्टूडेंट जो कि आगे ग्रेजुएशन में दाखिला लेना चाहते हैं, BS करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी जिन्होंने लास्ट डेट जो है वो बता दी है। 2 साल प्रोग्राम और इसके साथ साथ जो दीगर चीज़ें हैं वो भी बताई हैं। तवक्को की जा रही है कि इसमें झंग के जो ऐसे स्टूडेंट जो कि दाखिला नहीं ले सके किसी वजह से, वो बहुत शुक्रिया रमज़ान मिर्जा अपडेट करने के लिए। इलेक्शन की तैयारियां नून लीग ने इंतखाबी सरगर्मियां शुरू कर दी। फैसलाबाद के हल्का PP 112 के उम्मीदवार आजम मजीद की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी। आजम मजीद गुज्जर कहते हैं कि पार्टी की आदत की हिदायत के मुताबिक वोटर्स सपोर्टर्स के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मजीद जानेंगे इसी हवाले से अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। तो बात करें यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के हवाले से, तो यहाँ पर अभी जलसा किया, उसके बाद प्लान किया जा रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ शुरू की जाएँ ताकि इलेक्शन से पहले जो है तैयारियाँ मुकम्मल कर ली जाएँ इंतखाबात की। तो यहाँ पर हमारे साथ उम्मीदवार बराए यहाँ पर PP 112 आज़म मजीद गुजर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। जो सर बताइएगा क्या प्लान किया जा रहा है हल्के में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले 41 का शुक्रगुजार हूँ सर। 21 तारीख के हवाले से मैं ये बात करूंगा कि मैं एक बहुत बड़ी रैली और बहुत ज़्यादा इश्तिहारबाजी एडवर्टाइजिंग पूरे मीनार पाकिस्तान तक, और अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि ये एक बहुत बड़ा जलसा और कामयाब जलसा हुआ है। हम सब दोस्तों के शुक्रगुजार हैं। बाकी रही ये आगे की प्लानिंग, मैं डेली अल्लाह ताला के फजल करम से PP 112 में 2 मीटिंग्स लाजमी करता हूँ। वहाँ पे हमारा वर्कर इतना चार्ज है कि मैं बता नहीं सकता। अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने अगर मुझे टिकट दी तो इंशाअल्लाह ताला साबित करूंगा कि मैं इस हल्के का हकीकी उम्मीदवार हूँ। जिस हवाले से यहाँ पर चौधरी आज़म मजीद गुजर का कहना है कि यहाँ पर भरपूर तैयारियाँ की जा रही हैं और अगर पार्टी इत्मीनान का इजहार करती है तो हकीकी उम्मीदवार की सूरत में हल्के से उभरेंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
फैसलाबाद में फ़ज़ा की आलूदगी के घेरे में आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स तशवीशनाक हद तक 191 तक जा पहुंचा। धुआं छोड़ती गाड़ियां, फैक्ट्री और मिलें फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा करने लगी। फैसलाबाद में मौसमी तब्दीली के साथ ही स्मॉग ने शहर को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया, जिसके बायस आंखों, फेफड़ों और जिल्द की बीमारियां फूटने का अंदेशा बढ़ गया है। डीन मेडिसिन प्रोफेसर आमिर शौकत ने कहा कि स्मॉग बढ़ने से शहरी तवील अरसा के लिए दिल के मर्ज में भी मुब्तला हो सकते हैं। महसूस किया होना है कि अभी कुछ देर पहले ही पिंक आई की एक वबा चली है, अभी तक हमारे पास उसके मरीज आ रहे हैं। फिर हमारे पास स्किन एलर्जीज के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर पे आप कहीं भी जाएंगे हॉस्पिटल में, बच्चों के वार्ड में, मेडिकल वार्ड्स में, तो आप देखेंगे कि ज़्यादा लोड जो आजकल हमारे पास पेशेंट्स का आ रहा है वो चेस्ट की बीमारियों के साथ। शहर में धुआं छोड़ती गाड़ियां, फैक्ट्रियां और मिलें भी फिजाई आलूदगी का सबब बन रही हैं। सनती शहर फैसलाबाद के हर कोने में छोटी बड़ी मिल फैक्ट्रियां मौजूद हैं और मुख्तलिफ गैसों का इखराज शुगर के मरीजों के लिए खतरनाक है। इसलिए मास्क के इस्तेमाल से फेफड़ों की बीमारी से बचा जा सकता है, जबकि स्मोक ज्यादा होने पर हाथ और मुंह को बार बार धोना भी जरूरी है। एक ही तरीका इसका है, वो सेल्फ प्रोटेक्शन है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मैंडेटरी किया जाए इस एक्सरसाइज को। घर से बाहर जैसे ही निकलते हैं तो आपको मास्क पहनने चाहिए। ये मास्क एक ऐसा तरीका है जिसने आपको स्मॉग के असरात से महफूज करना है। प्रोफेसर आमिर शौकत ने मजीद कहा कि शहरियों ने अगर एहतियात न बरती तो अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ सकता है। कैमरामैन इरफान मलक के साथ हज़रदार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद चैम्बर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का इजलास। साबिक सदर चैम्बर राना सिकंदर, सीनियर नायब सदर डॉक्टर सज्जाद समेत दीगर ताजरों की शिरकत। बात करेंगे इसी हवाले से शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम ताजरों ने और मेंबरान ने जो है शिरकत की है। और इसका एजेंडा जो है वो मेंबरशिप ग्रोथ है। सीनियर नायब सदर डॉक्टर सज्जाद अरशद ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो मेंबरशिप की ग्रोथ और इसके फ़वाइद, इसके समारात, इसके बेनिफिट्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे फैसलाबाद चैम्बर की मेंबरशिप से एक ताजिर को, एक कारोबार करने वाले को क्या फ़वाइद हासिल होते हैं? बहुत शुक्रिया शराज। जो चैम्बर की मेंबरशिप है ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि यू आर रिकग्नाइज्ड एज ए बिजनेसमैन। और जब इसमें आप आते हैं तो कुछ फैसिलिटीज़ तो लोकल डेस्क लेवल पे हैं जो चैम्बर प्रोवाइड कर रहा है, जिस तरह नीचे हेल्प सेंटर है और मुख्तलिफ जो अभी हमारा MOU साइन हो रहा है कल और मुख्तलिफ अदारों के साथ जो मेंबर्स को फैसिलिटेशन और डिस्काउंट्स मिलते हैं। दूसरा ये है कि चैम्बर के जो मेंबर्स हैं यहाँ पे अब पहले यहाँ पे मेंशन भी किया है कि आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ खुलते हैं, ना सिर्फ अपने लिए, जो आगे नई नस्ल हमारी आ रही है उसके लिए मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों में, और मुख्तलिफ आपका विजन वास्ट होता है, आपको एक्सपीरियंस होता है और आपका ट्रेड बेनिफिट और आपको बिजनेस के हब में आ जाते हैं। देखिए 9000 का तकरीबन हमने टारगेट क्रॉस कर लिया है। तो इस साल डॉक्टर साहब की सरबराही में चूँकि मेरे पास लाइजन ट्रेड एसोसिएशन की कमेटी है, तो आज भी उसके ही कनेक्ट से ये मीटिंग हो रही है। तो 1000 का हमने टारगेट रखा है। इंशाल्लाह ताला जब इनका टर्नओवर कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह 10,000 का फिगर जो हम उसे क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, साल 2024 में जो है वो 10,000 के फिगर जो है वो मेंबरशिप के लिए क्रॉस करने की जो है इंटेंशंस रखते हैं। और इसी हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में आज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट अपडेट करने के लिए। सरमाए की कमी, आलमी मार्केट में मंदी, पाकिस्तान में टेक्सटाइल के बरामदात मुस्बत रुझान की पटरी से उतर आई। फैसलाबाद के सनतकारों ने सनती और बरामदी सरगर्मियों में तसलसल के लिए हुकूमत से तमाम रीफंड्स की बहाली का मुतालबा कर दिया। सरमाए की कमी और आलमी मार्केट में मंदी का बायस पाकिस्तान में टेक्सटाइल की बरामदात शदीद मुतासिर हैं। सनती हब फैसलाबाद के सनतकार कहते हैं सनती व बरामदी सरगर्मियों की सांसें बहाल करने के लिए रिफंड्स का ऑक्सीजन दिया जाए। सदर ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर ने कहा कि 200 अरब रुपए सेल्स टैक्स रिफंड की मद में वाजिबुल अदा हैं। 200 अरब रुपया सरमायादारों का सारा गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ है। बार बार उनसे अपीलें करने के बावजूद अभी तक नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हर बंदे के पास जो रिजर्व्स होते हैं, जो पैसा होता है, जो कारोबार में एक सर्कल के लिए इस्तेमाल होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। राना अब्दुल गफूर ने मजीद कहा कि 24 अरब रुपए DLTL की मद में ताहाल अदा नहीं हुए। हुकूमत हमारे रिफंड्स जारी करके सनत दोस्त होने का सबूत दे। गवर्नमेंट को चाहिए कि रिफंड को जितनी ज़्यादा तेज़ी से सर्कल करेंगे, लोगों को रिफंड देंगे, उनके पास पैसा आएगा
اور وہ آرڈرز کو تیزی سے کریں گے. اس ٹائم آپ لوکل انڈسٹری دیکھ لیں یا ایکسپورٹر کو دیکھ لیں, سب کا ایک ہی حال بنا ہوا ہے. رانا عبدالغفور نے کہا کہ ریفنڈز کی مد میں اربوں روپے ملنے سے صنعت کا پہیہ چلنا شروع ہو جائے گا, لہٰذا فوری ریفنڈز کلیئر کیے جائیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ, سٹی 41 فیصل آباد. روپے کے مقابلے ڈالر کی قدر میں کمی کے اثرات صنعتوں میں استعمال ڈائز اور کیمیکلز کی قیمتیں بھی 20% نیچے آ گئیں. کیمیکل کا کاروبار کرنے والے صنعتکاروں نے قیمتوں میں کمی کا رجحان کو سراہا. شراز بٹ کی رپورٹ دیکھیے. پیٹرولیم مصنوعات اور ڈالر کی قدر میں کمی کے انڈسٹری پر مثبت اثرات نظر آنے لگے. ڈائز اور کیمیکلز کی قیمتوں میں بھی 20% کمی ریکارڈ کی گئی ہے. کیمیکل کا کاروبار کرنے والے صنعتکاروں نے قیمتوں میں کمی کو انڈسٹری کے لیے خوشائن قرار دے دیا. سابق صدر چیمبر آف کامرس عاطف منیر کہتے ہیں کیمیکلز کی قیمتوں میں کمی سے انڈسٹری کو نئی زندگی ملے گی. ڈالر اب اپریشیٹ ہونا شروع ہوا ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں, جو بھی بزنس مین ہے, چاہے وہ ایکسپورٹ انڈسٹری میں ہے چاہے وہ امپورٹر میں ہے, وہ چاہتا ہے کہ کسی ایک جگہ پہ سسٹین آ جائے اکانومی پہ. کسی ایک جگہ پہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہاں پہ ڈالر کی پرائز فورکاسٹ ہے, یہاں پہ آنی ہے. اس حساب سے اپنی ہم امپورٹ کی کاسٹنگ بھی کر سکیں اور ایکسپورٹ کی کاسٹنگ. سافٹنر کی قیمت 56,000 سے کم ہو کر 44,000 روپے فی من ہو گئی. فارمک ایسڈ 4,000 روپے کمی کے ساتھ 16,000 روپے فی من ہو گیا. ایسڈ 14,000 روپے سستا 10,800 روپے پر آ گیا. سوڈیم کی قیمت 1,08,000 روپے سے کم ہو کر 1,00,000 روپے ہو گئی. ڈائز اینڈ کیمیکل کی پرائز 20% کے قریب نیچے ضرور آئی ہیں. اس کا ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ ایک پازیٹیو اور اچھا امپیکٹ پڑے گا کہ جب آپ کی کاسٹ آف گڈز کم ہو جائے گی, اور اسی وجہ سے یان بھی نیچے آیا. جب کاسٹ آف گڈز کم ہو جائے گی تو آپ کی جو امپورٹ کی ایکسپورٹ کے لیے آپ مارکیٹ میں خطے میں اچھا کمپٹیشن. صنعتکاروں نے حکومت سے کاروبار میں بہتری کے لیے مضبوط اور دیر پا اقتصادی پالیسی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ, سٹی 41 فیصل آباد. پاکستان کی ٹیکسٹائل ملبوسات انڈسٹری میں لیبر قوانین کی خلاف ورزی, 92 ریسرچ ادارے کی رپورٹ جاری. پاکستان کی ٹیکسٹائل ملبوسات انڈسٹری میں لیبر قوانین کی خلاف ورزی کا انکشاف برطانوی ریسرچ ادارے نے ہینگنگ آن بائی اے تھریڈ کے نام سے رپورٹ شائع کر دی. رپورٹ کے مطابق پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کم تنخواہ اور لیبر لاز کی خلاف ورزی ہوتی ہے. رپورٹ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ کے اشتراک سے شائع کی گئی. پاکستان اپیرل انڈسٹری کے برآمدکاروں کی جانب سے رپورٹ مسترد بولے, ہم بین الاقوامی برانڈز کے ساتھ کام کرتے ہیں, مکمل چیک ہوتا ہے, لوکل یونٹس اور لیبر الزامات پر مبنی رپورٹ بالکل حقائق کے منافی ہے. ایسی رپورٹس پاکستان GSP+ اور برآمدی آرڈرز کو متاثر کر سکتی ہے. ہم نے وہ جتنے پورے لاز ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ کچھ ہیں لوکل بیسس پہ کوئی ہوں گی, وہ نہ کہ وہ ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے ہماری پوری ہوزری لائن کی نا, نیٹنگ جو اپیرل ہمارا بزنس ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر اسٹرکٹلی عمل کریں, کیونکہ اس سے ہماری GSP ہماری وہ جو پوزیشن ہے وہ بھی نیچے آئے گی. برطانوی تحقیقاتی ادارے کی رپورٹ چونکا دینے والی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتی سطح پر اس کی تصدیق یا تردید کرائی جائے تاکہ کوئی غلط خبر نہ پھیلے. کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ محمد بلال ڈوگر, سٹی 41 فیصل آباد. شہریوں کو لائن اور لین کا پابند بنانے کے لیے سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد کی مہم شروع. CTO مقصود احمد لون کی ہدایت پر سڑکوں کے اطراف پیلے رنگ کے بورڈز رکھ دیے گئے. بات کریں گے اسی حوالے سے طیب مقبول سے. جی طیب بتائیے گا. بالکل, فیصل آباد کے شہریوں کو لائن اور لین کا پابند بنانے کے لیے چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد مقصود احمد لون کی ہدایات پر 7 روزہ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. اور اس حوالے سے فیصل آباد کے سٹی ٹریفک سرکل سمیت دیگر تمام سرکلوں میں بھی شہریوں کو ابتدائی مرحلے میں لائن اور لین کا پابند بنانے کے حوالے سے وارڈنز آگاہی دے رہے ہیں. اسی مہم کے حوالے سے ہم مزید بات کریں گے DSP ٹریفک سٹی خالد علیم سے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بتائیے گا کہ آپ کے سرکل میں بھی یہ مہم جاری ہے, تو اس مہم میں شہریوں کو کس طرح آگاہ کیا جائے گا کہ لائن اور لین کی پابندی کی جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لائن اور لین کسی بھی مہذب قوم کا اور ٹریفک کو چلانے کے لیے شعور اجاگر کرنے کے لیے بیسیکلی لائن اور لین سسٹم ہی ایسا ہے جس پہ عمل درآمد کیا جائے تو ٹریفک بھی جام نہیں ہوتی, ہر بندے کو اپنا پراپر وے ملتا ہے اور ایکسیڈنٹ کی بھی روک تھام ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں ہم نے, حالانکہ یہ قانون تو بڑی دیر سے موجود ہے, اس سلسلے میں ہم نے دوبارہ اپنے معزز شہریوں کو, روڈ یوزر کو آگاہ کرنے کے لیے ایک مہم شروع کی ہے. پہلے ہم نے بریفنگ شروع کی ہے موٹر سائیکلز حضرات کے لیے کہ وہ انتہائی بائیں لین میں چلیں, انتہائی لیفٹ لین میں چلیں, کیونکہ رائٹ لین جو ہے انتہائی ٹاپ لین وہ انتہائی تیز سپیڈ گاڑیوں کے لیے ہے,
या जिन्होंने ओवरटेक करना है या जिसने राइट टर्न करना है। तो मोटरसाइकिल सवार से हमारी गुजारिश है कि वो इंतहाई बाई लेन में चलें, लेफ्ट लेन में चलें, अपने मुकर्रर स्पीड में चलें। हमने बोर्ड भी लगाए हैं। खालिद अलीम डीएसपी ट्रैफिक सर्कल सिटी की जानिब से ये बताया गया कि किसी भी मुहज़्ज़ब कौम में लाइन और लेन की पाबंदी करना ही अव्वलीन तरजीहात में शामिल होता है। ये मुहिम अगले चंद रोज़ तक जारी रहेगी। स्कूल कॉलेजेस में भी एजुकेशन यूनिट इस हवाले से आगाही देगा, लेकिन उसके बाद दोबारा से लाइन और लेन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों को कानूनी कार्रवाई का भी सामना बहुत करना। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुपर वुमेन क्रिकेट लीग विमेंस क्रिकेट लीग 17 दिसंबर से इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। बात करेंगे इसी हवाले से अली रजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट वुमेन की सबसे बड़ी लीग का जो है बाकायदा तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें ना सिर्फ क्रिकेट के चौके छक्के लगेंगे बल्कि म्यूजिक का जो है वो भी तड़का लगाया जाएगा और इसके साथ साथ इसको मेले की शक्ल देते हुए एक बड़ा दंगल भी करवाया जाएगा। ये तमाम तर किस तरीके से होंगे, चेयरपर्सन मेरे साथ मौजूद हैं, खतीजा उनसे बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगी आप, कैसा शेड्यूल होगा और पाकिस्तान की कौन कौन सी प्लेयर जो है उसमें शिरकत करेंगी और किस तरीके से ये मेला सजेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा इवेंट जो है दिसंबर में इंशाल्लाह होगा। उसमें बहुत सारी बच्चियां जो हमारी पूरे पाकिस्तान से, पंजाब से, बल्कि फैसलाबाद से, क्योंकि हमारे पास बच्चियां हैं भी जो शिरकत करेंगी और फैमिली उसमें आएंगी, फैमिली एंजॉय करेंगी, कामयाब होंगी। लड़कियां चौके छक्के लगाएंगी। इससे कबल पहले भी जो है वो एक्टिविटी हो चुकी है। इसके साथ दंगल भी रखा गया है। मेरे साथ नोमी भाई, छक्के तो लगेंगे, साथ में दाव पेच भी होंगे। मैं कहना बड़े मज़ेदार आएगा दाव पेचां जिस पाकिस्तान रैसलिंग फेडरेशन शामिल होएगी, उस में पाकिस्तान होंगे, उस में पंजाब होंगे, वर्ल्ड चैंपियन होंगे। वो जो दंगल के बड़े दाव पेच लगनगे तो आवाम बड़ी खुश होएगी। जिस दिन लड़कियों का फाइनल मैच होएगा उस दिन साडा दंगल भी होएगा, नाल म्यूजिकल नाइट होएगी। अदर दूजे प्रोग्राम बच्चों वास्ते कराए जाएंगे ताकि बच्चे भी आन इंजॉय करन, फैमिली इंजॉय करें। इंशाल्लाह मेले की शक्ल दी गई है साडे वुमेन सुपर लीग क्रिकेट नूं, जिहड़ी दिसंबर च इकबाल स्टेडियम हो रही है। एक दंगल बड़ा शानदार होएगा जिस पूरे पाकिस्तान के पहलवान हिस्सा लेंगे। पहलवान हिस्सा लेंगे, ना सिर्फ हिस्सा होंगे बल्कि गिफ्ट भी जो है वो भी देने का ऐलान किया गया है कि इसमें बाकायदा तौर पर गिफ्ट भी दिए जाएंगे और दंगल भी होगा, चौके छक्के भी लगेंगे। तो अब जो है वो खेलों की एक्टिविटी के हवाले से बाकायदा तौर पर इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है, क्योंकि हर साल ये लीग फैसलाबाद में करवाई जाती है, जिसका बे इंतजार होता है कि जल्द से जल्द ये एक्टिविटी और ये इवेंट हो। लेकिन अब इसका बाकायदा तौर पर शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है जो दिसंबर में जो है वो होगा।